वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार जो गुरमत की क्लास विच जुड़ बैठे गुरु रूप साध संगत जीओ वडभागे हाँ। निता प्रति असीं गुरमत की क्लास विच जुड़ बैठते हाँ। कल तो असीं धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी के जीवन दे विच जो विचित्र साखियां ने, जो भाई वीर सिंह जी उन्हां वल्लों श्री नानक चमत्कार, श्री गुरु नानक चमत्कार जो उन्हां वल्लों एक वड्डे रूप विच पुस्तक जिहड़ी ओह छापी गई है, जिहदे विच एक कहानी रूप दे विच जिहड़ा वा ओह बयान कीता गया गुरु नानक साहब जी दे जन्म साखियां। कल असीं पहली साखी जिहड़ी सी ओह शुरू कीती सी, जिस विच गुरु नानक साहब जी दे बाल चोज ने ते उन्हां बाल चोजां दे विचों रमता दे विच भाई वीर सिंह जी किसी अर्श दे विच खुबे होए गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दे आगमन की गल करते ने ते एक खूह दे उत्ते तीनों जिहड़े प्रमुख पंडित ब्रिजनाथ जी, पुरोहित हरदयाल जी ते पांधा गोपाल जी, इन्हां नूं बिठा के इन्हां दे कोलों संवाद करवाया कि गुरु नानक पातशाह जी का इस धरती ते आगमन हो गया। असीं इत्थों तक कल गए सां। अज हुण इन्हां विच जो वार्ता है वो इसे तरीके नाल जिस तरह भाई साहब ने लिखी है असीं उसे तरीके दे नाल उहनूं विचारांगे। सो आओ बड़े अदब सत्कार नाल फिर एक बार गुरफतेह नाल सांझ बना के क्लास शुरू करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कल असीं पुरोहित ने दस्सिया सी, हरदयाल जी ने, कि जो बेदी कुल दे विच है बालका नानक, जिहदा नाम नानक है, ते पांधे ने पांधे गोपाल दास ने बड़े हैरान हो के आख्या सी, नानक नानक सच्ची वो अवतार है। ते फिर सोच के आखदा है कि ठीक है, हाँ लक्षण अलौकिक तां हन। फिर अगे पुरोहित हरदयाल आखदा है, तुहाडे पढ़ने जो पाया गया सी तुसां तां बहुत नेड़े हो के डिठा। फिर अगों जदों ये पुरोहित हरदयाल जी पांधा जी नूं आखदे ने ते पांधा गोपाल दास आखदा है कि मैं डिठा तां अचरज है, पर अवतार भगवान दा अवतार इस पासे मेरी सोच नहीं गई। लक्षण तां अद्भुत हैन, वेखे ने मैं बड़े ध्यान दे नाल। फिर अगों पंडित ब्रिजनाथ आखदा है कि पुरोहित जी की तुसीं मन गए हो? अवतार दे लक्षण बहुत प्रतੱਖ हुंदे हन, तुसां कुछ परताया भी है आप? तां अगों हरदयाल पुरोहित जी आखदे ने, मैं तां उसे वेले गया सां जिस वेले बालक ने जन्म लिता सी। पुरोहित जू होया नाले जोतशी, मैं तां लगन कुंडली विचारनी, टेवा पत्री लिखनी, पाल कड़ी लिख लैना, मैं तदों ही उत्थे पहुंचिया सी। ਵੇਖੋ जद बालक जन्मिया दाई दसदी है कि आकाश धरती विच खुशी ते सुख दा मींह वसदा है। फिर इंज जापे जिवें आकाशां विचों कोई ना दिसदे खड़ोते हन। सामने आकाश विच झाती मारीए ਐਵੇਂ लगदा है कि काफ़ी उत्थे लोग जिहड़े ने खड़े हो के तक रहे ने ते फिर ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਗੰਧਿਤ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਨਮਿਆ ਤੇ ਹਸੂੰ-ਹਸੂੰ ਕਰਦਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਨੋ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪੁਰਖ ਕਿਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਈ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ
ਸੱਜੜੇ ਸੁਣੀਂਦੇ ਜਾਪਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਾਨੋ ਕੋਈ ਮੰਡਲੀ ਕੁਛ ਆਦਰ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੁਤਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਗਿਰਾਈ ਜਜਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰੀ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ, ਪਰ ਐਸਾ ਕੌਤਕ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਪੰਡਿਤ ਬ੍ਰਿਜਨਾਥ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪ ਵਿਦਿਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਖੀਂ ਪਰਨੇ ਜਾਂਦੇ, ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਬ੍ਰਿਜਨਾਥ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪੁਰੋਹਿਤ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪੰਡਿਤ ਬ੍ਰਿਜਨਾਥ ਨੇ ਆਖੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਫਿਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, ਮਨ ਮਨਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬੇਮਮੂਲੇ ਸੰਸਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਬੜੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਹਰਦਿਆਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੂਸਰੇ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸੀ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸਨੇ ਛਿਪਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਸਤਕ ਤੇ ਮਣੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਪਾਰਸ ਜੋਤੀ ਕਦ ਤੱਕ ਛਿਪ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪਰ ਜ਼ਾਲਮ ਰਾਜੇ ਅਵਤਾਰ ਦਰੋਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕੰਸ ਨੇ ਕਿਤਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰਾਜੇ ਤਾਂ ਹਾਨੀ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਰਾਖਸ਼, ਲੋਧੀ ਪਠਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੀਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਕਿਤਾਬ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਸੱਭਿਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਵਰਤਾਓ ਸਾਰੇ ਅੱਤ ਕਰੜਾਈ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੁਛ ਭੈ ਕਰਕੇ ਬਿਰਕਦਾ ਘੱਟ ਹਾਂ ਕਿ ਮਤੇ ਜਰਵਾਣੇ ਬਾਲਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆ ਦੇਣ। ਕਦੇ ਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੋਹਰ ਛਾਪ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰੋਹਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਧੀ ਜਰਵਾਣੇ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬਾਲਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਪੰਡਿਤ ਬ੍ਰਿਜਨਾਥ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਚਰਜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਸਿੱਤੇ ਪਏ ਗਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗਨਨਾਥ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਏ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿੱਚ ਵਸਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਅੱਗੋਂ ਪੁਰੋਹਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਖਾਂ, ਤੁਸਾਂ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਾਲੂ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਬੜਾ ਹਸਮੁਖ, ਸਡੌਲ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਅਰ ਦਾਈ ਕਈ ਕੌਤਕ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਆਤਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਪਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਉਦਮ ਆਇਆ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ? ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬ੍ਰਿਜਨਾਥ ਪੰਡਿਤ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਵਤਾਰ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਈ ਅਨੋਖੇ ਬਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਲਕਾ ਡਿੱਠਾ ਸੀ, ਜੋ 7 ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਗਣਿਤ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ 8 ਵਰਸ ਦਾ ਬਾਲਕ ਪ੍ਰਯਾਗ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਸੰਗੀਤ ਧਰੁਪਦ ਗਾਉਂਦਾ ਡਿੱਠਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਸਕਾਰੀ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਗਨਾਥਪੁਰੀ, ਬ੍ਰਿਜਨਾਥ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਬੱਚਾ ਡਿੱਠਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੇਰੀ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਭਾਵ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗਿਆਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਰਿਗਵੇਦ ਦੀਆਂ ਰਿਚਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਉਸਨੇ ਇੱਕੋ ਵੇਰ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਉਂਝ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ,
ਐਸੇ ਬਾਲਕ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਜੋ ਅਲੌਕਿਕ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਡਿਠਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲੰਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਪਾਂਧਾ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਦਾ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪੁਰੋਹਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਬ੍ਰਿਜਨਾਥ ਦੀ। ਹੁਣ ਪਾਂਧਾ ਗੋਪਾਲ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆਖਿਆ ਹੈ ਪੰਡਿਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਤੱਕਿਆ ਸੀ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦਾ, ਜੋ 6-7 ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਰੇਖਾ ਗਣਿਤ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਭੁੱਲ ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਕਰਿਤ ਸਨ, ਪਰ ਜੀਵਿਆ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੀ। ਪੁਰੋਹਿਤ ਭਾਵ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਤ ਆਖਦੇ ਹੋ। ਐਸੇ ਬਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੁਰਕ ਲੋਕ ਜੋ ਅੜਮਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅਚਰਜ ਹੈ, ਜਗਤ ਅਚਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਕਾਰ ਪੂਰਬਲੇ ਹੁਕਮ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਯੋਗ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਜਣ ਜੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਹਨ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਗੁਣ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਕੀਮ ਲੋਕ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਖਾਸ ਬਨਾਵਟ ਹੀ ਕਈ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਲੌਕਿਕ ਪ੍ਰਬੀਨਤਾ ਦਿਖਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਲੱਛਣ ਹੋਰਵੇਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਨਿਰੀ ਪ੍ਰਬੀਨਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਨਿਰੀ ਪ੍ਰਬੀਨਤਾ ਹੀ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਵਤਾਰਤਾ ਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਜਾਚ ਇਹ ਬਾਲਕਾ ਚਮਤਕਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਪੁਰੋਹਿਤ ਜੀ? ਪੰਡਿਤ ਬ੍ਰਿਜਨਾਥ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਪੁਰੋਹਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਪੁਰੋਹਿਤ ਜੀ? ਪੁਰੋਹਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਸ਼ਾਸਤਰਗਤ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਿਰਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਾਂ। ਸੁਣੋ, ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਆਗਮਨ ਠੰਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸੁਰਤ ਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋਰਵੇਂ ਮਿੱਠੀ, ਰਸੀਲੀ ਤੇ ਜਬੇ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿਣ ਬਿਰਤੀ ਉਸ ਦੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਤੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਚੁੱਤ ਅਸਲੇ ਦੀਆਂ ਚਮਕਾਂ ਦਮਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰ ਨਿਰਯਤਨ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਉਂ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਛਠੀ ਰਾਤ ਢਿੱਲੀ ਚੋਲਾ ਮੈਂ ਪਵਾਇਆ, ਬਾਲਪਨ ਸਾਰਾ ਡਿਠਾ। ਦੂਜੇ ਚੌਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਦੇਖਣ ਸਾਰਾ ਠਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਭੰਗੂੜੇ ਪਏ ਦੇਵ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਹਸੂੰ ਹਸੂੰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੋਂ ਤੱਕਦੇ ਰਸ ਭਰੇ ਨੈਣਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਭਾਅ ਠੰਡਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟੁਰਨ, ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰਨ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਬਾਲ ਘਰ ਆਇਆ, ਜੋ ਸ਼ੈ ਨੇੜੇ ਹੋਈ, ਫੜੀ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਰਤਾ ਵਡੇਰੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੰਗਤਾ, ਜੋ ਬੂਹੇ ਆਇਆ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜੋ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਂਡੇ ਭੂਖਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਦਾਨ ਬਿਰਤੀ ਉੱਚ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮਰ ਆਈ ਤਾਂ ਸਭ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਦੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੀਲੂ ਤੇ ਚੜੇ, ਪੀਲੂ ਤੋੜੋ ਤੋੜ ਹੇਠਾਂ ਸਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟਦੇ ਤੇ ਆਪੂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਖਾਂਦੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ 5 ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪਚਾਪ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਬੈਠੇ ਵੇਖੇ। 2-2 4-4 ਘੜੀਆਂ ਮੱਥਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਮਕਦਾ, ਬੁੱਲ ਬਿਹਸਦੇ,
ਆਨੰਦ ਮੈਂ ਸਮਾਧੀ ਜਾਪਦੀ। ਬਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ, ਦੌੜਦੇ, ਮੁੜਦੇ, ਬੈਠਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਲੱਗਦੇ। ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਤਦੇ। ਕੀ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ। ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਧਰੁਵ ਅਵਤਾਰ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੱਕ ਲਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਦਿਲੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣੇ ਪੁਰੇ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਧੁਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਪ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਪਾਂਧਾ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਲਿਆਏ ਸਨ। ਪੁਰੋਹਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਸੁਭਾਅ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਤਾਂ ਕਲਪਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੁਭਾਅ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਮਾਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਦਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਨਿੱਤ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਤੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਰ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਦੇ। ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਚੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਨ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਘਬਰਾ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਡਿੱਠਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਪਏ ਹੋਏ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਫਿਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਭਾਗਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਤਾਪਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੜਾ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਰੇਗਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਤਾਰੇਗਾ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਪਿਛਲਾ ਸਾਰਾ ਰੋੜਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੋਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸੁ, ਮਨ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਦੀ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਪੁਰੋਹਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਬ੍ਰਿਜਨਾਥ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਂਧੇ ਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੌਤਕ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮੇਰਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਜੇ ਤੋਂ ਲੁਟਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਆਖਦਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੈ ਬੜੇ ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਦੇ, ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇਹੋ ਸਲਾਹ ਠਹਿਰੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੋ ਤਾਂ ਦਾਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਘਟੂ। ਇਹ ਨਾਲੇ ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਲੇਖਾ ਪੱਤੀ ਵਹੀ ਖਾਤਾ ਨਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੂ ਦੇ ਕਾਰਦਾਰੀ ਸਾਂਭੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੀ ਆਮਲੀ ਘਰੇ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਵ ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਘਰੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪਾਂਧਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਛਣ ਹੋਰਵੇਂ ਦੇਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਾਰਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤਪੇ ਦੀ ਮਸਾਬੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪਾਂਧਾ ਜੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਡਿੱਠਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਅਵਤਾਰ ਹੀ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਤੋਤਲੇ ਵਾਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਦੇ ਅਚਾਨਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿਹਰਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਅਗਮ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਸੁਣੀਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਪਾਂਧਾ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਅਵਤਾਰਤਾ ਦਾ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੇਖੀ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਲੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬੜਾ ਵੰਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਡਾਢਾ ਨਿਰਭੈ ਤੇ ਅਥਰਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰੇ ਸਾਧਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਜੋ ਸ਼ੈ ਹੱਥ ਆਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਲੇ ਕਰ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਡਿੱਠਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਟਾਕਰੇ ਅੱਖਰ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਸਾਰੀ ਪੱਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਉਤਾਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਤੱਕਾਂ, ਕਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਹਾੜੇ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਾੜੇ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਾੜੇ ਪਾਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ। ਅਜੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਜ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਗਿਆ। ਖਰੂਦੀ ਮੂਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੁਕਸਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਲਕ ਅਨਮੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨੀਂਦ ਪਈ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਖਬਰੇ ਸਮਾਧੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੰਦਰਾਵਲੇ ਪੁਰਖ ਵਾਂਗ ਕਦੇ ਉਸਨੇ ਝੂਟਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਜਦੋਂ ਚਟਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਠੰਡ ਤੇ ਸਵਾਦ ਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਲਾਲ ਸੂਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਵਤਾ ਜੀ, ਕੀ ਜਾਣੀਏ, ਆਪ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਲੱਖਣ ਅਸਚਰਜਤਾਈ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ। ਬਾਲਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਮਰਦ ਉੱਠੇਗਾ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਹਰਦਿਆਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਪਾਂਧਾ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾਨਕ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਹ ਲੱਛਣ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਪੰਡਿਤ ਬ੍ਰਿਜਨਾਥ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਪਾਂਧਾ ਜੀ, ਤੁਸਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰੋਹਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਠੀਕ ਹਨ। ਭਲਾ ਦੱਸੋ ਖਾਂ, ਮੁੰਡੇ ਖੁੰਡੇ ਰਲ ਕੇ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਤਾਂ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਪਾਂਧਾ ਫਿਰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ, ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੀਆ ਕਿ ਡਰਾਉਣ। ਉਹ ਆਪ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ, ਲੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਧਰ ਨਾਨਕ ਉਧਰ ਸਾਰੀ ਚਟਸਾਲ। ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਬ੍ਰਿਜਨਾਥ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੱਛਣ ਅਵਤਾਰਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਭਲਾ ਕਦੇ ਉਸਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਝਲਾਉ ਡਿੱਠਾ ਜੇ? ਤੇ ਪਾਂਧਾ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਠਾ, ਪਰ ਮੁੰਡੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਕਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹਾਰਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੁਆਲੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਝੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਝਿੜਕ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਧਰ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ। ਪੁਰੋਹਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਲੱਛਣ ਉਹ ਆ। ਭਲਾ ਕਦੇ ਇਹ ਝੌਲਾ ਪਿਆ ਜੇ ਕਿ ਉਹ ਧੁੱਪੇ ਟੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਉਂ ਜਾਪੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦਾ ਛਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਪਾਂਧਾ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਗਹੋ ਕਰਕੇ ਕੱਸਾਂ ਪਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂਗਾ। ਪੰਡਿਤ ਬ੍ਰਿਜਨਾਥ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਖਦੇ, ਚੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੇਖਾ ਪੱਤਾ ਵਹੀ ਖਾਤਾ ਖੱਤ ਪੱਤਰ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਾ ਲਓ। ਫਿਰ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਡਿਤ ਪੁਰੋਹਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਘਲਾਓ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਠੀਕ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਿੰਨੇ, ਪੁਰੋਹਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ, ਪੰਡਿਤ ਬ੍ਰਿਜਨਾਥ ਜੀ ਤੇ ਪਾਂਧਾ ਗੋਪਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਪਾਂਧੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਡਿਤ ਬ੍ਰਿਜਨਾਥ ਜੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੱਕਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਬਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਹੁਣ
ਪੁਰੋਹਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਵੇ ਤੋਂ ਇਉਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਵੇਗਾ ਜਾਪੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਖਾਵੇਗਾ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕਦੇ ਮਸਤਕ ਤੱਕੋ ਨਾ, ਐਡਾ ਚੌੜਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਸ ਉਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਤੱਕੋ ਚਮਕ ਮੱਥੇ ਦੀ, ਠੰਡਾ ਠੰਡਾ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਸੂਰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਚੰਦ ਵਾਲੀ ਲਿੱਸੀ ਲਿੱਸੀ ਚਮਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਦਮਕ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਪਿਆਰੀ ਤੇ ਰਸੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਪਾਂਧਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਬਲਿਓ ਚਿਰਾਗ ਅੰਧਿਆਰ ਮੈਂ, ਸਭ ਕਲ ਉਦਰੀ ਕ ਨਾਮ ਧਰਮ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਬਿਕਰਮੀ ਵਿੱਚ ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਭਾਰਤ ਭੂਮੀ ਨੇ ਪਠਾਣਾਂ ਤੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਦੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਵੇਖੀ। ਆਖਰੀ ਪਠਾਨ ਘਰਾਣੇ ਲੋਧੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਸਿਕੰਦਰ ਆਦਿਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਬਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਸਾਈ ਧਰਮ ਪੰਥ ਘਰ ਉਡਰਿਆ। ਸੰਖੇਪ ਨਾਲ ਅੰਕਿਤ ਦਿਸ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੂਰਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਤ ਦੀਨੀ ਜੋਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬੇਵਸੇ ਲਿਖ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਲੇਜਾ ਕੰਬ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਉੱਚੇ ਪਰਬਤਾਂ ਗਹਿਰੇ ਬਨਾਂ ਤੇ ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਪਸਿੱਤੇ ਪਾਸੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਫਿਰ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸਿੱਤੇ ਪਾਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਲਵੰਡੀ ਨਾਮੇ ਗਿਰਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰੋਂ 20-25 ਕੋਹ ਦੀ ਵਿੱਥ ਤੇ, ਪਰ ਪਾਸਾ ਪਸਿੱਤਾ ਤੇ ਰੜੇ ਜੇ ਬਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀ। ਇਸ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡੀ ਭੱਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਰਾਏ ਭੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਰਾਂ, ਪਰ ਭੋਏ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਵਸਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਪੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਥਾਪਿਆ। ਭੱਟੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭੱਟ ਪਦ ਤੋਂ ਹੈ। ਭੱਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਵੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਬੱਟ ਤੇ ਇਹ ਪੱਟ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਏ ਭੋਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਕਰਪੁਰ ਦੇ ਪਰਗਣੇ ਵਿੱਚ 10 ਕੁ ਪਿੰਡ ਜਗੀਰ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਵਸਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਸੇਬਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਦਾਰੀ ਉੱਤੇ ਗੋਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਨਰੈਣ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸ਼ਿਵ ਰਾਮ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਥਾਪ ਕੇ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਾ ਲਿਆ। ਲਗਭਗ 1518 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਰਾਏ ਭੋਏ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਤਪੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਰਾਮ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਕਾਲੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਰਦਾਰ ਥਾਪਿਆ। ਇਸ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀਆਂ ਭੂਆਂ ਧਨ ਉਪਜਾਊ ਸਨ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਨ ਉਹ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਖੂਹਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਵਣ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਣ ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੁਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਫੇਰੇ ਟੋਰੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਰਾਏ ਭੋਏ ਕਿਸੇ ਲੋੜ ਜਾਂ ਦਬਾਉ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜ਼ੁਲਮ ਵੱਲ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਤਪੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਿੰਦੂ ਸੰਤ ਸਾਧ ਪੰਡਤ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਵੀ ਫਕੀਰੀ ਰੁਖ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀਆਂ ਜੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਧਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਊਟ ਤੇ ਆਦਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਘਰ ਘਰ ਕਥਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਕਿ ਕੱਪੜਾ ਗਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਹਿੰਦੂ ਪਾ ਨਾ ਰਹੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਦਾ ਅੰਨ ਦਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਵੇ ਖਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜੇ ਰਾਜਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਹਿਲਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਵਧੇਕ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਅਤਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਕੰਬ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਦੇ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਵ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ
ਕੁਛ ਆਰਾਮ ਸੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਸੀ ਰਾਜਿਆਂ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਟਾਵੇਂ ਭਲੇ ਨਵਾਬ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਰਤਾਓ ਨਾਲ ਆਪ ਵੀ ਸੁਖੀ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਟਕੇ ਭਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਐਸੇ ਰਾਜ ਵੀ ਥੋੜੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਤੱਪਾ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਟਿਕਾਣਾ ਸੀ ਜੋ ਸਾਂਦਲਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸਾਂਦਲਬਾਰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਐਸੀ ਸੀ ਜੋ ਤਦੋਂ ਉਜਾੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਵਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਧਰਾ ਭਾਰ ਹਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾਤੇ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਫਖਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਸ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰੀ ਹੋਏ। ਭਾਵ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਆ ਨਾ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਪੰਡਤ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਤਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਿਜਨਾਥ ਜੀ, ਪੁਰੋਹਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਤੇ ਪਾਂਧਾ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਜੀ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਜਿਸ ਤਪੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਹ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਜੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਾਖੀਕਾਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਪਰ ਕਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਤਰੇ ਪੰਡਿਤ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗਏ। ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਾਂਧਾ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕੇ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਤੱਕਣ ਲੱਗਾ। ਅੱਜ ਬਾਲਕਾ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਪੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਅਲੱਗ ਜਾ ਬੈਠਾ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੱਟੀ ਪੜੀ ਹੈ ਤੇ ਪੱਟੀ ਪੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੱਟੀ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਪਰ ਮਹੀਨ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ ਗਾਉ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਂਧਾ ਪਲੇ ਪਲੇ ਤੱਕਦਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਹਰਦਿਆਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਆਖੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਸਬੂਤ ਐਡੇ ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਡੀ ਕਾਲੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਂਧਾ ਉਡੀਕਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਅੱਜ ਪੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕੋਠੇ ਪਾ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਰ ਨਾਨਕ ਛੁੱਟੀ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਆਇਆ। ਤਦ ਪਾਂਧੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਾਨਕ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਪੱਟੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਪਰਬਤ ਜਿਹੜੀ ਛੱਲ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰੰਗ ਨਾਲ ਅਨੋਖਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਠਿਆ, ਮਸਤ ਚਾਲ ਤੁਰਿਆ। ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸੀਲੇ ਮੋਤੀ ਭਰੇ ਸਨ, ਜੋ ਭਰੇ ਸਨ ਪਰ ਡੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਅਜੀਬ ਮਿੱਠੀ ਆਲਸ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਸੀ। ਆ ਪਾਂਧੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਪੱਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ, ਪਾਂਧਾ ਪੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਾਂ ਕੋਠੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਅੰਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਬਾਰਤਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਭਾਈ, ਹਰ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਬਾਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਨਾਨਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਪਾਂਧਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰਮਾਰਥੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪੱਟੀ ਲਿਖੀ ਸੱਸੈ ਸੋਏ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਿਨ ਸਾਜੀ, ਸਭਨਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਭਇਆ। ਸੇਵਤ ਰਹੇ ਚਿਤ ਜਿਨ ਕਾ ਲਾਗਾ, ਆਇਆ ਤਿਨ ਕਾ ਸਫਲ ਭਇਆ। ਮਨ ਕਾਹੇ ਭੂਲੇ ਮੂੜ ਮਨਾ, ਜਬ ਲੇਖਾ ਦੇਵੇ ਬੀਰਾ ਤਉ ਪੜਿਆ। ਰਹਾਉ ਈਵੜੀ ਆਦ ਪੁਰਖ ਹੈ ਦਾਤਾ, ਆਪੇ ਸੱਚਾ ਸੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁਝੈ, ਤਿਸਿਰ ਲੇਖ ਨਾ ਹੋਈ। ਕੂੜੈ ਉਪਮਾ ਤਾਕੀ ਕੀਜੈ, ਜਾਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਸਹੀ ਫਲ ਪਾਵੇ, ਜਿਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਪੱਟੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਰਥੀ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੰਡਤ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਬਾਲਕੇ ਦੇ ਰੱਬੀ ਮੱਥੇ ਵੱਲ ਤੱਕੇ, ਕਦੇ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਪੜੇ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਪੰਡਤ ਪੁਰੋਹਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਦੇ ਵਾਕ ਚੇਤੇ ਆਏ। ਆਖੇ, ਇਹ ਉਮਰਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਵੈਰਾਗ, ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼। ਅੱਜ ਪਾਂਧਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਖੇ, ਇਹ ਹੋਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬੈਸ ਵਿੱਚ
ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤਾਈਓ ਅੰਨ ਬਸਤਰ ਜੋ ਘਰੋਂ ਮਿਲੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ, ਇਹ ਪਾਂਧੇ ਨੂੰ ਸੰਸਾ ਪੁਰਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਉਹੋ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜੀ ਪੱਟੀ ਲਿਖੀ ਸੂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਜੋ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ? ਲੇਖਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਚਤੁਰ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ ਹੋ, ਸੁਖ ਪਾਵੇਂਗਾ। ਤਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰਸ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਪਾਂਧੇ ਦੇ ਪਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਪਾਂਧੇ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਚਾਰੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਜਾਲ ਮੋਹ ਘਸ ਮਸ ਕਰ, ਮਤ ਕਾਗਦ ਕਰ ਸਾਰ, ਭਾਉ ਕਲਮ ਕਰ ਚਿੱਤ ਲਿਖਾਰੀ, ਗੁਰ ਪੁਛ ਲਿਖ ਵਿਚਾਰ, ਲਿਖ ਨਾਮ ਸਲਾਹ ਲਿਖ, ਲਿਖ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਬਾਬਾ ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣ, ਜਿੱਥਾ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਤਿੱਥੇ ਹੋਏ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹਾਓ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਸੱਟੀ ਪੱਟੀ ਸਾਰੀ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਮੋਹ ਦਾ ਜਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਲ ਕੇ ਢਹਿ ਪਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਾਇਫਦਾਰੀ, ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਕਲੇਸ਼, ਉੱਚ ਜੀਵਨ, ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿਲ ਤੇ ਫਿਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਰਦਿਆਲ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਸੱਚੇ ਦਿਸ ਪਏ। ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਸਨਾਤਨ ਤੋਂ ਸਨਾਤਨ ਪੁਰਖ, ਤੂੰ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਆਤਮੇ ਆਵੇ ਸੋ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਚਿੱਤਰ ਕੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸਦਾ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਬਣ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਧਾ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲੀ ਬੱਤੀ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਪੰਡਿਤ ਬ੍ਰਿਜਨਾਥ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਪਾਰਸ ਭੇਟ ਭਏ ਸੇ ਪਾਰਸ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਰ ਸੰਗ ਥੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਂਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਾਂਧੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਂਧਾ ਬ੍ਰਿਜਨਾਥ ਸੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਪਾਂਧਾ, ਜੋ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਪਾਂਧਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਸੀ, ਜੋ ਪੁਰੋਹਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਸ ਖੂਹ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਨਗਰ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਾਰਤਾ ਹੋਈ। ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਡਿਤ ਪਾਂਧਾ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਭਰਮ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪੰਡਿਤ ਬ੍ਰਿਜਨਾਥ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਪਰਸ਼ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਂਧੇ ਪਾਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਪੰਡਿਤ ਬ੍ਰਿਜਨਾਥ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਜੋ ਮਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਹਤ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਜੋ ਕੌਤਕ ਵੇਖੇ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਬ੍ਰਿਜਨਾਥ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੜੇ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।